sugarcane. Then open the page number 286. Oil seeds. India is the largest producer of oil seeds. It is used to make edible oil. Groundnuts, cotton seeds, coconut and mustard are used to make edible oil. Groundnuts is mostly grown in South India. Oil seeds means what? Seeds ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ತರ seeds ಇಂದ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ಸ್, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಶೇಂಗಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಯಿಲ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ದೆನ್ millet and pulses. Millet or jawar, bajra and ragi, these types of crops needed low rainfall. These are mainly grown in dry parts of Rajasthan and in peninsular India. Urud, moong, masoor and arhar are the pulses. These are the grown in almost every part of India. Millet and pulses. Pulses means ಕಾಳುಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಜ್ರಾ ಅಂಡ್ ರಾಗಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಿಲ್ಸ್. ಅದು ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಉರುದ್ ದಾಲ್, ಮೂಂಗ್, ಮಸೂರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಲ್ಸಸ್. ಪಲ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Jute and cotton. Jute is used to make gunny bags, linen, carpet and rope. It grows well in a hot and wet climate. It is a fibrous crop. Jute is grown in West Bengal, Bihar, Odisha and Assam. Cotton is also fibrous crop. It is used to make a cloth. Gujarat, Maharashtra, Punjab, Madhya Pradesh, Haryana, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu are the major cotton grown states in India. Jute and cotton. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದು. ದೆನ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಂಜಾಬ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಹರಿಯಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ jute and cotton. Tea and coffee. Tea and coffee are favorite beverages of people all over the world. Tea is produced on a large scale in our country. The major producers of the tea in India are Assam, Darjeeling in West Bengal, Karnataka and Nilgiri Hills in Tamil Nadu. Coffee is produced in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Tea and coffee. ನೀವು ಚಾಯ್ ಕುಡಿತೀವಲ್ವಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀಲ್ವಾ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಸೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಹಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ದೇ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ನೀಲಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕೇರಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಫಿ ತುಂಬ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸ್ಪೈಸಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಲೈಕ್ clover, cardamom, black pepper, etc. These spices are mainly grow along the Malabar coast in Kerala and Karnataka. Spices means ಇದು ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, these are the spices. ಅದು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಡಿಶ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಳನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. Then Green Revolution. Since independence we have made great progress in the productions of agriculture crops. This success in agriculture is called the Green Revolution. The Green Revolution was launched in the 1960s in India. Green Revolution. Green Revolution means Green Revolutions ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು 1960ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು. Several steps were taken by the government to realize the Green Revolution. Increasing area under irrigation or arable land, using better quality of seeds, increasing use of fertilizer, manures
incidents and pesticides using better tools and implements like tractor and harvesters. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. Yet a lot needs to be done to supply sufficient food for the people of a populous country like India. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರೋದೆ. ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರೇ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. An industry is a place or a factory where things are produced. For example, cloth is made from cotton in a textile industry. Thread is spun from the jute in a spinning mills. Sugar is extracted from sugarcane in a sugar industry. Cotton, jute, sugarcane, etc. are the raw materials. A country that is efficient in making all these industrial products is said to be industrialized. There are many kinds of industries. They can be grouped into 3 categories: cottage industries, small scale industries, large industries. See here children, industries means ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಕಾಟನ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಟನ್ ಈ ತರ ಸೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ದು, ಆ ಕಾಟನ್ ಹತ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಥ್ರೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿಲ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟೇಲರ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೆನ್ again is what then ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಬ್ಬು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುಗರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶುಗರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. This on the factories. There are 3 types of factories: cottage industries, small scale industries and large scale industries. Okay, this much I'll finish. In the next class I'll take remaining lesson.